लड़ी सी सिंह की बात भाई सुखा सिंह जी माड़ी कंबो की वाला जेड़ा सिखा दे नाल रह के खालसे पंथ दे लई अपने आप नूं कुर्बान करन वास्ते हर वक्त तैयार पर तैयार रहिंदा सी। जिस वक्त माता पिता ने खालसे दे कोलों भुर बख्शा के वापस खड़िया मुकलावा आया ते समा पा के बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची दा मर जाना घटना वापर गई। खालसे नूं पता लगा, खालसे ने कुड़ी मार दा दर्जा दे दिता, दोष ला दिता कि तू कुड़ी मारी है, तेरे घर दे विच सिक्खी दी उल्ट रीत हुई है, तेरे घर दे विच एक बच्ची दा कतल होया है। जिस करके खालसे ने भाई सुखा सिंह नूं हर सेवा करन तो वर्ज दिता अते पछाण कर दिता। भाई रतन सिंह जी कहते जिन्नी चढ़ी थी सिंह की बात, जिन्नी चढ़ाई भाई सुखा सिंह जी खालसे पंथ विच होई सी, क्योंकि भाई सुखा सिंह जिधर भी जाता सी लुट मार करन जां दुश्मनां दे नाल लड़न वास्ते तां फतेह ही लेके आउंदा सी ते खालसे दी शान नूं वधाउंदा ही सी। जिस करके भाई सुखा सिंह जी दी बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई ते खालसे दे विच ओ शोभा पाउण लगा। तिते पई उस निक्की जात, जिन्नी चढ़ाई पहला होई सी कुड़ी मार दा दोष लगन कारण भाई सुखा सिंह जी दी ओनी ही जिहड़ी चढ़ाई नीवी हो गई। जिन्नी पहला चढ़दी कला विच सत्कार हुंदा सी ओना ही खालसे ने भाई सुखा सिंह जी नूं पासे कर दिता है, क्योंकि ये कुदरती दस्तूर है, ये कुदरती नियम हन ते कुदरत मनुख नूं बार बार समझाउंदी है। क्योंकि जिहड़ा मनुख ये दावा करदा है कि मैं सदा वास्ते इक्को तरीके दे नाल जीवन बतीत करांगा, कुदरत उहनूं दूसरे दे उत्ते उदाहरण दे के उहदे जीवन दे विच पलटा करके दूसरे मनुख नूं समझाउंदी है कि मनुख समझ जावे। क्योंकि सदा वास्ते कदी भी किसी दे दिन एक नहीं रहे। जे कोई अज गरीबी विच है ते कल नूं उहदे विच सुख भी आ सकदे हन, अमीरी भी आ सकदी है। ते जिहड़ा अज अमीर विच अपने जीवन नूं बतीत कर रहा है वो गरीबी विच भी जा सकदा है। जिहड़े मनुख दी अज फुल चढ़ाई है, सुर्खियां च नाम उहदा चल रहा है, उहदा कल दे विच बदनामी दे विच नाम भी चल सकदा है। ते जिस इंसान नूं जिस मनुख नूं कोई पुछदा तक नहीं है उस मनुख की चढ़ाई सारी दुनिया तक हो सकती है। ये कुदरती निजमन, ये परमात्मा की खेड है। भाई सुखा सिंह जी जिन्नी चढ़ाई खालसे पंथ विच होई सी हुण उन्नी ही उन्होंने नीवी हो गई है। हुण उन्हां नूं कोई सत्कार नहीं दे रहा। खालसा पंथ ने उन्होंने पासे करके रख दिता है, क्योंकि उहदे घर दे विच कुड़ी दा कतल होया है। मन अपने में चिंता करे। हुण भाई सुखा सिंह अपने मन दे विच चिंता करदा है कि मेरे नाल ये की वापर गया, मेरी जिंदगी विच किवें हो गया। क्योंकि भाई सुखा सिंह नूं वैसे इस बारे कुछ भी पता नहीं सी कि मेरे घर दे विच आ घटना वापरी है। पर जदों खालसे ने दसिया, खालसे तो पता लगा ते फिर चिंता लग गई कि मेरे घर दे विच अजिहा अपराध किवें हो गया है। इस गल दी हुण इस भाई सुखा सिंह नूं चिंता लग गई। बके न बोले चुप कर रहे। हुण खालसे पंथ दे कोल जांदा है, खालसा पंथ अग्गों बुलाउंदा नहीं है ते जिथे किते दीवान लगदा है। हुण भाई सुखा सिंह अपने आप ही पिछे हो के चुप करके बैठ जाता है, क्योंकि हुण वो सत्कार नहीं रहा, वो इज्जत नहीं रही, वो शोभा जो खालसे पंथ दे वल्लों दित्ती गई सी वो हुण शोभा सत्कार इज्जत नहीं मिल रही। जिस करके हुण भाई सुखा सिंह चुप करके पासे हो के बैठ जाता है। दोहरा अहमद शाह लाहौर मल
पढ़ियो दिल्ली के राह। अहमद शाह लाहौर मल पढ़ियो दिल्ली के राह। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਮਲ ਪੜਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਰਾਹ। ਇਧਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪੜਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਕੋ ਫੌਜ ਛੋੜ ਗਇਓ ਵਾਹ। ਲਾਹੌਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਕੋ ਫੌਜ ਛੋੜ ਗਇਓ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 94 ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗਾ। ਨਿਕਸੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਤ ਬੜ ਮਰਦ ਗਿਣਾਏ। ਨਿਕਸੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਤ ਬੜ ਮਰਦ ਗਿਣਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਅਬਦਾਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰਾਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਿਕਸੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਅਤ ਬੜ ਮਰਦ ਗਿਣਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਤੇ ਫਿਰੇ ਹਮਕੋ ਦਿਓ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਤੇ ਫਿਰੇ ਹਮਕੋ ਦਿਓ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਫੌਜ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਤੇ ਫਿਰੈ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਦਿਓ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੌਪਈ
ਘੋੜੇ ਵੱਡੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ। ਘੋੜੇ ਵੱਡੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਥ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖਾਨਾ ਖਾਨ। ਸਾਥ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖਾਨਾ ਖਾਨ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਪ ਸੀਸ ਸੰਜੋ ਗਲ ਪਾਈ। ਤੋਪ ਸੀਸ ਸੰਜੋਗ ਗਲ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੌਜ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮਾਂਡੋ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਫੌਜ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਪਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਫੌਜ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੋ ਗਲ ਪਾਈ ਤੇ ਸੰਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਹੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਪ ਸੀਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਟੋਪਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਸੰਜੋਗ ਗਲ ਪਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇੜ ਸੁਥਣ ਵੀ ਲੋਹੇ ਪਾਈ। ਤੇੜ ਸੁਥਣ ਵੀ ਲੋਹੇ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇੜ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਥਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾ ਨਿਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਥਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੀ ਨਲੈਨਾ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਨੇ। ਪੈਰੀ ਨਲੈਨਾ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਲਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੋੜਨ ਪਰ ਵੱਡ ਬਰਗਸਤਾਨੇ। ਘੋੜਨ ਪਰ ਵੱਡ ਬਰਗਸਤਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਬਹੁ ਗਿਲਜੇ ਚੜ੍ਹਤਾਏ। ਐਸੇ ਬਹੁ ਗਿਲਜੇ ਚੜ੍ਹਤਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਲਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੇ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਲਜੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਨ ਲਿਆਏ, ਸੰਗ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਬੁੱਢੇ ਕੱਟ ਗਿਰਾਏ, ਹੁਤੇ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਕਣੇ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਗਰਾਏ, ਹੁਤੇ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਘੜੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਕੋਟ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਕਾਰਨ ਸਿਲ ਕਰਾਏ, ਲਿਓ ਮਾਰ ਅਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਲਕਾਰਨ ਸਿਲ ਕਰਾਏ, ਲਿਓ ਮਾਰ ਅਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਪਈ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਥੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਿਲਜਨ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰੇ, ਗਿਲਜਨ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਲਜਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਠਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਬ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਗਰਬਾ ਆਇਆ, ਤਬ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਗਰਬਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਖ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਔਰ ਪਠਾਇਆ, ਲਿਖ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਔਰ ਪਠਾਇਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਮਲਿਖ ਭੇਜਿਓ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਇਮਲਿਖ ਭੇਜਿਓ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਖਾਸ, ਹਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਖਾਸ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਿੰਘੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਫੌਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਅਖਵਾਵਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ, ਤੁਮ ਅਖਵਾਵਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਮ ਦੇਖਨ ਤੁਮ ਆਏ ਲੜਾਈ, ਹਮ ਦੇਖਣ ਤੁਮ ਆਏ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਹਮ ਦੇਖਣ ਤੁਮ ਆਏ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਜੇ। ਦੋਹਰਾ ਗਰਦ ਦੇਖ ਤੁਮ ਭਜ ਗਏ, ਭਏ ਦਰਿਆਵੋਂ ਪਾਰ। ਗਰਦ ਦੇਖ ਤੁਮ ਭਜ ਗਏ, ਭਏ ਦਰਿਆਵੋਂ ਪਾਰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੂਠ ਕਹਾਇਓ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਗੀਤੀ ਗੁਲਾਮ ਗਵਾਰ। ਝੂਠ ਕਹਾਇਓ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਗੀਤੀ ਗੁਲਾਮ ਸਗਵਾਰ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤੀ ਗੁਲਾਮ ਗਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜੇ, ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਰੋਬ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕੇ ਤੋ ਹਮ ਸੋ ਖੜਤ ਸੀ ਆਏ ਕਰੋ ਦੋਏ ਹਾਥ। ਅਕੇ ਤੋ ਹਮ ਤੋਂ ਖੜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋ ਦੋਏ ਹਾਥ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਜੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਜੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਵੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਅਖਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।